آمین۔ اب خداوند خدا نے یہاں پر وعدہ کیا، خداوند خدا نے کیا کیا کہ تو میری عبادت کر تو میں تیری روٹی پر کیا کروں گا، ایک پہلا وعدہ تو میں تیری روٹی تے کی دواں گا، برکت دواں گا۔ دوجا وعدہ میں تیرے پانی تے بھی کی دواں گا، برکت دواں گا، اور تیرے پچھوں بیماریاں نوں کڈاں گا۔ اس طرح لکھیا اے نہیں کہ تسی بیمار نہیں ہو گے، اے نہیں کہ تسی بیماری دے اندر نہیں آؤ گے، بیماری تہاڈے بدن چ نہیں آئے گی، تہاڈے تے مصیبتاں نہیں آن گیا۔ خدا نے تے وعدہ کیتا ہے کہ اے نہیں کیا خدا نے کہ تسی بیمار ہی نہیں کدی ہوو گے۔ جسم رکھدیاں ہویا ہر شخص کتے نہ کتے کمزور ہو سکتا ہے، جسم رکھدیاں ہر شخص کتے نہ کتے کی ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا میری عبادت کر تو میں تیرے بچوں بیماری کڈاں گا، کی کڈاں گا، کی کراں گا، بیماری نکالوں گا۔ تو میری عبادت کر، اور عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف 7 دن کے بعد گرجے آ جانا عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ 6 دن بھی ہم کمپلیٹلی خدا کے تابع رہیں، ہر وہ کام کرے جو خدا چاہتا ہے، ہر وہ کام کرے جو خدا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت کا مطلب ہے کسی کا ہو جانا، کسی کے تابع ہو جانا، کسی کے کنٹرول میں ہو جانا، یہ عبادت ہے۔ اور جو یہ عبادت کرتا ہے خدا اس سے برکت بھی دیتا ہے۔ آمین آمین۔ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ تو میری عبادت کر تو میں تیری روٹی تے پانی تے کی کراں گا، برکت پاواں گا۔ آمین۔ تے تیرے وچوں جڑاں دے وچوں بیماری نوں کڈ داں گا۔ اے نہیں کہ کبھی بھی بیمار نہیں ہونا، بیمار ہوں گے لیکن عبادت کرنے والے شفا منٹوں کے اندر پا لیتے ہیں۔ آمین آمین۔ اگر آج تک ہمارے بدنوں سے بیماریاں نہیں نکل رہی، ہمارے روٹی پانی پر برکت نہیں آ رہی، آپ سوچیں کیا جو خدا عبادت چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں؟ سوچیں، گلے ساریاں نوں نے، دکھ ساریاں نوں یہ کہ میرا بیٹا شفا نہیں پاندا، میری بیٹی شفا نہیں پاندی، میرا بچہ نہیں سیدھا ہو رہا۔ تسی دسو میں دساں، جنج خدا بائبل دے وچ عبادت کرن والے شخص نوں حکم دے رہا، کیا اونج دی عبادت تہاڈی تے میری ہے وے؟ تے پھر گلے کادے گلے کہ پوری نہیں پہن رہی؟ ہم اس طریقہ سے خدا کی عبادت نہیں کر رہے، کیونکہ خدا جڑا وعدہ کردا ہے نا انہوں پورا کردا جا۔ خدا جس وعدے کو کر دیتا ہے خدا اسے ہر حال میں پورا کرتا ہے۔ حزقیاہ خدا کی حمد و ثنا کرنے والا شخص تھا، اسے پتا چلا کہ وہ مر رہا ہے، اسے پتا چلا، کسی نے کیا، نبی نے کیا کہ تو کی ہے مرنا ہے، انہیں خدا دے حضور دعا کی تھی، منت کی تھی، التجا کی تھی، خدا نے او دی عمر کی کیتا 15 سال بڑھا دیتی۔ ایسا مطلب ہے کہ خدا عبادت کرنے والے دی گل نوں فالو کردا ہے، کیونکہ حزقیاہ بادشاہ دے بارے لکھیا خدا پرست، خدا دے نال چلن والا، خدا دی ہر ایک گل نوں فالو کرنے والا شخص۔ آمین۔ ایس تو خدا نے او دی عمر 15 سال کی کیتا بتائی، کیونکہ انہیں خدا دی عبادت کی تھی، خدا دی حمد، خدا دی ستائش کی تھی۔ پھر خدا نے او دی عمر نو بڑھایا، کیونکہ انہیں خدا دے حضور اپنے آپ نو مکمل طور تے چلایا۔ آمین۔ آج میں بھی چاہنا، تسی بھی چاہندے ہو کہ اسی برکت ہوئے، ساری روٹی تے برکت ہوئے، ساڈے پانی تے برکت ہوئے، اسی دوجیاں نو دین والے ہوئیے۔ سب تو پہلے مینوں تے تانوں اے سوچنا ہے خدا نو دینا۔ آمین آمین۔ کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ کی کرے گا بچوں؟ بیماری جڑ تو کٹ دے گا۔ جڑیاں 10 سال تو بیماریاں جڑ اندر پکڑ رہی ہیں نا، وہ نہیں کہ بیمار ہوئے تو پادری نو بلا لیا، پادری صاحب آؤ دعا کرو، میں کمزور ہاں۔ نو، خدا دی عبادت کرنا میرے تے تاڑتے فرض ہے۔ تو 24 گھنٹے جنی دیر تک اسی زندہ ہونے کے جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا کیا دوں گا، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا کیا دوں گا۔
ताज दूंगा। आमीन। इसका मतलब ये है कि जो सांसें मुझे खुदा ने अता की हैं, इन आखिरी सांसों तक मुझे ताबेदार रहना है, फिर जाकर जिंदगी का ताज है। यानी कि एक भी साह उखड़िया, एक भी साह दे विच मैं नाफरमानी कीती, तो वो जिंदगी का ताज जेड़ा खुदा देना चाहता है वो कौन नहीं, क्योंकि वो परमात्मा जान देने तक वफादार है। यसु मसीह नूं एवें नहीं खुदा ने ताज दिता, वो जान देने तक वफादार रहा। असी ओदे पैरोकार, असी ओदे मनण वाले, असी ओदी हमद करन वाले, असी ओदी सताइश करन वाले, ते जिंज दा उस्ताद हुंदा है उंज दे शागिर्द नूं बनन दी की है, उंज दी होनी है। आमीन आमीन आमीन। आगे बढ़े जरा जल्दी से। और तेरे मुल्क में ना तो किसी के अस्ताकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। आमीन। अब एक काम के अंदर खुदा ने वादे किए हैं, तेरे मुल्क में कोई बांझ नहीं होगी, किसी के स्कात नहीं होगा, यानी कि मिस कैरिज नहीं होगा। ये तो आज बहुत ज्यादा बहनों के साथ हैपन हो रहे हैं। खुदा कहता है कि तू मेरी इबादत कर, ते तेरे शहर दे विच किसी दे भी नहीं अंज होएगा, कोई बांझ नहीं रहेगी। आमीन। और मैं तेरी उम्र को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। खुदा कहता है कि मैं तेरी उम्र नूं पूरा करांगा, मैं तेनों हादसात तो बचावांगा। ज़ारे अज लोग की कर रहे हैं, बीमारी की हालत च मार रहे हैं, हैं जी, बीमारी उन्होंने मौत तक लै जाती है, इस तरह ही है। लेकिन खुदा कहता तू मेरी इबादत कर, तो मैं तेरे विचों की करांगा, बीमारी नहीं कड्डांगा, फिर उम्र भी पूरी होएगी। जो बीमारी नहीं ना रहेगी तो फिर उम्र भी पूरी होएगी। आमीन। काम की करना है, इबादत करनी है सिर्फ एतवार नूं। आमीन। हाँ, हर रोज चलते फिरते उठते बैठते। अगर मैं करांगे तो मैं बरकत पावांगा, तुसी करोगे तुसी बरकत पाओगे। खुदा नूं कंप्लीट चाहिए हर शख्स। असी कोशिश करिए फल लाना उहदा काम है। आमीन। असी कोई पौधा लाने आ, पौधा सिर्फ ला सकते तो फल नहीं लिया सकते, हैं जी, ऐसा ही है। हम पौधा लगा सकते हैं, गोडी भी कर सकते हैं, पानी भी दे सकते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर फल है, फ्रूट है, वो हम कभी भी ला नहीं सकते, क्योंकि लगाने वाला कौन है? खुदा। आमीन। मेरी और आपकी जब कोशिश होगी, आप कोशिश करेंगे तो फल खुदा लगाएगा। तो जब खुदा फल लगाता है वो दूसरों के लिए बरकत का सबब बन जाता है। आमीन आमीन। इबादत करने के तरीकेकार बाइबल मुकद्दस में से हमें मिलते हैं। आमीन। यशवा की किताब उसका 22वां बाब और 27वीं आयत को हम पढ़ेंगे। बल्कि वो हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद हमारी नस्लों के दरमियान गवाह ठहरे, ताकि हम खुदावंद के हजूर उसकी इबादत अपनी शौकती कुर्बानियों और अपने ज़िबहों और सलामती के हदियों से करें। आमीन। कितने लोगों को समझ आ गया? अब यहाँ पर वो फरमाता है, पहले हमने क्या सीखा है कि तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरी रोटी और पानी पे बरकत दूंगा। अब इबादत जब हम करना शुरू कर देते हैं खुदा की, अपने आप को खुदा के ताबे कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो फिर क्या क्या काम करके हम खुदा की इबादत कर सकते हैं। आमीन। किहड़े किहड़े काम करते हुए यही खुदा दे हजूर अगे बढ़ सकते हैं। पहले यशवा की किताब दे विच की फरमांदा है, बल्कि वो तुम्हारे और तुम्हारे, बल्कि वो हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद हमारी नस्लों के दरमियान गवाह ठहरे। आमीन। गवाह ठहरे, ताकि हम खुदा के हजूर, किसके हजूर? खुदा के हजूर उसकी इबादत करें। यानी कि तो गवाह ठहरेगा, गवाह है ने आज भी खुदावन यीशु मसीह दे गवाह जगह जगह ते फेर रहे हैं। आमीन। और गवाही किंज देनी है असी अगे सीखने।
ہم خدا کے حضور اس کی عبادت اپنی سوختنی قربانیوں سے، اپنی سوختنی قربانیوں سے، یعنی کہ جیڑی چیزاں ہی سکھ لینے ہیں کہ میں اے خدا دے حضور کراں گا، میں اے خدا دے حضور کی کراں گا، لیکن اسی انہوں فالو نہیں کرتے، ساری عبادت انکمپلیٹ ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، ساری عبادت کی ہوتی ہے؟ انکمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ لکھیا ہے اپنی سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں، اپنی سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں اور سلامتی کے ہدیوں سے کرتے ہیں۔ آمین۔ یعنی کہ سوختنی قربانی جڑی خدا دے حضور سکھ لینے کہ میں اپنے پہلے پھل دے وچوں خداوند تیری عبادت کراں گے۔ جب ہم اپنا بیج، اپنا ہدیہ، اپنی سوختنی قربانی، اپنے ذبیحے خدا کے حضور پیش کر دیتے ہیں، یہ ایک عبادت کا طریقہ کار ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کسی دا ہو جانا کہ جیڑا جدا ہو جاؤ نا، پھر وہ خواہشاں پورا کرنی ہے۔ آمین۔ اسی کی بات کو پورا کرنا پڑتا ہے، سیدھے ہو جانا، آمین، صادق بن جانا، اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حضور پیش کر دینا۔ پھر وہ کہتا ہے میں تیری روٹی اور پانی پر برکت ڈالوں گا۔ 7 دن والی عبادت پہ برکت نہیں جے، وہ جو عبادت کے پورے رول فالو کر رہا ہے، وہ جو عبادت کے اندر کمپلیٹ طور پر رہتا ہے، جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جب زندگی کا تاج دے سکتا پھر روٹی پانی تے برکت بھی پا سکتا ہے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا، اب وہ فرماتا ہے کہ سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اور سلامتی کے ہدیوں سے، سلامتی دے ہدیے کہ خداوند تو میرے بچیاں نو، میرے شوہر نو، میری بیوی نو، میرے ماں باپ نو، میرے خاندان نو سلامت رکھیا، صحت دیتی، تندرستی دیتی، تے میں او بیج تیرے حضور دے وچ آ کے کی کرنی آ؟ سمجھ نہیں آ رہی کی کرنی آ؟ دینا وا دینی آ۔ جدو خدا سانو سلامت رکھ دو، کہہ رہا میں بیماری نہیں آندا گا، جدو اسی خدا دے واسطے ہاتھ گھٹنے آ، بیماریاں ساڈے گھر گھیرا پا کے بیٹھیاں۔ خدا دے کام واسطے ہو سکتا سارا دل نہ کھلے، بندہ بیمار ہوئے، کوئی بھی شخص گھر کا بیمار ہوئے، جیب بھی کھلے گی، اکاؤنٹ بھی کھلے گا، سارا کچھ ہوگا کہ کون بیمار ہو گیا۔ اتنا بہتر نہیں عبادت کرو تو کہنا میں تیرے پچھوں بیماری ہوں کٹ داں گا۔ عبادت 7ویں دن والی نہیں، عبادت او کمپلیٹ تسی خدا دے تابع رہو۔ آمین۔ پھر کام کرے گا 100% لکھ لو، سٹامپ کروا لو، اگر تسی خدا دی عبادت پورے دن پوری جانا کر رہے ہو، اے ہو ہی نہیں سکتا کہ تہاڈے اندر بیماری آئے گی ضرور، لیکن وہ کٹدا جائے گا۔ آمین۔ انہیں یہ نہیں کہا کہ لگے گی نہیں، انہیں کہا میں تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو نکالوں گا۔ آمین۔ اب یہاں پر عبادت کا جو رول ہے، اس میں ہمیں عبادت کرنے کے لیے اپنی سوختنی قربانیاں، جو کچھ ہم منتے، جو کچھ ہم سوکھنے مان لینے خدا دے حضور، او خدا دے حضور چڑھانا بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ آمین۔ یہ عبادت کا حصہ ہے، اسی میں ہماری کمپلیٹ عبادت ہے۔ آمین آمین آمین۔ اور ذبیحے، اب سوختنی قربانیوں کے بعد اپنے ذبیحے، آمین، جو کچھ بھی خدا کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے، ہم خدا کے حضور میں کیا کریں؟ گزرانے، اور سلامتی کے ہدیوں سے، سلامتی کے ہدیوں سے کریں۔ اور آئندہ زمانہ میں تمہاری اولاد ہماری اولاد سے کہنے نہ پائے کہ خداوند میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ ہماری اولاد سے کہنے نہ پائے، آمین، کہ تہاڈا کوئی حصہ نہیں، ساڈا حصہ ہے۔ آمین۔ ساڈا حصہ کی ہے؟ آگے پڑھ جا جلدی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جب وہ ہم سے یا ہماری اولاد سے آئندہ زمانہ میں یوں کہیں گے تو ہم ان کو جواب دیں گے کہ دیکھو
जिसे हमारे बाप दादा ने बनाया। ये न सौखी कुर्बानी के लिए है, न ज़बीहे के लिए, बल्कि ये हमारे और तुम्हारे दरमियान गवाह है। हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या है? मसबा जिहड़ा जना खुदा दा मसबा जिते ही जमा होने आ खुदा दे हजूर सौखरी कुर्बानी गुजराने आ वो गवाह है। आमीन 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 आमीन। ऐस तो खुदा यीशु मसीह ने क्या लोगों ने क्या कहा, उन्होंने चुप करा। जब यीशु मसीह यरूशलेम में आते लोगों ने क्या कहा, इन्हें चुप कराओ। यीशु ने क्या किया, आज ऐ चुप करके तो पत्थर भी चला के गवाही देंगे कि बादशाह का बादशाह यरूशलेम से आया है। आमीन आमीन। अब जो मजबा है जिस पर आप सोख्तली कुर्बानियाँ गुजरानते हैं, जैसे ये मजबा खुदा का घर हमने बनाया हुआ है कि हम अपनी सोख्तली कुर्बानियाँ यहाँ पर लाकर क्या करें, गुजराने। कोई और गवाही दे या ना दे, लेकिन मजबा गवाही देगा कि खुदा की हजूरी और खुदा के लोग इस मजबा पर अपनी सोख्तली कुर्बानी क्या हुए हैं, गुजरा रहे हैं। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं नहीं लग रहा, समझ आ रही है कि मजबा जरा गवाह है। अज बेशुमार ऐसे लोग ने, बेशुमार वो कोशिश यह करते हैं कि जेड़ा ना हिस्सा खुदा के घर वास्ते ठहराया होंगे ना, वक्त रुपया पैसा अपनी आमदन दे विचों जो कुछ भी उन्हें खुदा वास्ते ठहराया होंगे वो कोशिश करते हैं इधरों हथ रोक के दूजे तीजे पासे देना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर जितने बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं फीस होते थे नहीं कि नाल दे घर देंगे। हाँ टीचर की फ्रेंड पढ़ा रहे, ऐसा होता है कभी? इसी तरह जो कुछ हम खुदा के जोर ठहराते हैं, अब यहाँ पर इबादत की उसने सोख्तली कुर्बानियों से, ज़बीहों से, आमीन आमीन, और सलामती के हदियों से कि आप पूरा महीना सलामत रहे, खुदा ने कोई बीमारी नहीं लगन दी। आमीन आमीन। वो फिर जो कोई शख्स बीमार नहीं समझते, कोई मुसीबत बरपा नहीं सी होंगी, तो हर बारी अपना जो ठहराते सन यही सलामत रहे, वो खुदा दे हजूर लिया के गुजरान देंगे सन, खुदा दे घर में पा देंगे सन। आमीन। हम बेशुमार तंदुरुस्त सेहत तंदुरुस्त रहते हैं, लेकिन कभी अपनी तंदुरुस्ती की कुर्बानी या खुदा के हजूर ज़बीहे हमने नहीं गुजारे, सलामती के हदिये नहीं गुजारे। आमीन आमीन आमीन। जी आगे पढ़े जी। खुदा न करे कि हम खुदावन से बागी हों। खुदा ना करे कि हम खुदावन से क्या हो, बागी हों। क्या पढ़ा हमने अभी? खुदा न करे कि हम खुदावन से बागी हों। बागी से मुराद क्या है? जिससे दूर हट जाए, हाँ? जिससे दूर भागे या दूर भज जो या सादे लफ्ज़ों में इंज नूं है ना, इंज नूं हो जाए मर्जी है। बागी जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कह रहे खुदा ना करे कि यही खुदा दे हजूर तो की हो जाइए, बागी। बागी हो जाइए। जब हम खुदा की इबादत ठान लेते हैं, खुदा का काम करना ठान लेते हैं, तो जब हम वो काम नहीं करते तो हम क्या हो जाते हैं? लेकिन वो कह रहे खुदा ना करे कि मैं बागी हो जाऊँ, खुदा ना करे कि मैं बागी हो जाऊँ। अरे मतलब है कि आही बागी हो सकते हैं। अगर यशबा ने जरूरत पई है तो मैनू भी तानू जरूरत पै सकती है। जैसी भी कहिए कि खुदा ना करे कि ही बागी हो जाइए, दूजे मजहबियां ते जाके सोख्तनियां कुर्बानियां गुजरा दी, ऐसे ही है बागीपन हुंदा है, बागीपन जी इथों उठे ते उधर, उथों उठे ते उधर, उठों उठे ते उधर, है बागीपन है। जो बरकत आपके बाप की तरफ से आपको मिलेगी कभी भी चाचे ताए मामे फुफियां वालों नहीं जे मिलती। तो समझ रहे इस गल हाँ? जो बरकत आपके बाप ने आपको देनी है वो कभी भी किसी दूसरे ने आपको नहीं देनी। जो बरकत आपको आपके खातिम ने देनी है खुदा के ताबे
تابع خدا نے جس کے تابع آپ کو کر دیا اس خادم نے برکت دینی تجھے چوتھے نے برکت کوئی نہیں دینی. حال پھر بھی ہو ہی جانا. یہاں پر وہ فرماتا خدا نہ کرے کہ ہم کسی اور مذہب پر جا کر قربانیاں گزرانے, کہیں اور جا کے باغی نہ ہو جائے. آمین آمین. کل پرسوں کی گل ہے, یہ ہمارے عزیز ہیں, وہ لاہور میں جا کر 70-80 ہزار روپیہ بھی لگائے ہیں, انور فضل کو دعا کرا بھی آئے ہیں, پھر بھی شفا نہیں پائی, پھر بھی شفا نہیں پائی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. جس بوجھ کے ساتھ, جس درد کے ساتھ آپ کے خادم آپ کے لیے آنسو بہا سکتے ہیں, دوجا تیجا پادری ان آنسو نہیں جے بہا سکتے. یہ گل میری 100% ذہن چ پا لو. سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی تابع داری, کیونکہ بائبل بتا رہی ہے مذہبہ, یہ آپ کا مذہبہ ہے. دکھ ملے سکھ ملے تابع دار وہ خدا خود بال کرے گا. آمین آمین. کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ بے شمار دیکھے ہیں بیماری ہے تو اس پادری کو چلے جاؤ, اس وہ بھائی عبادت کرو, بیماری جائے گی نہیں, وہ کٹے گا بچوں. انہیں وعدہ کیتا ہے پادری 2 منٹ دعا کرے گا, 3 منٹ شفا رہے گی, 5ویں منٹ پھر ہوئی حال. وجہ کیونکہ تو عبادت نہیں کی خدا, تابع داری نہیں کی خدا کی. پادریوں کے کول کی ہو اصل تیری تابع داری, تیری عبادت کرنا تینوں شفا دے سکتے, دوجا تیجا کوئی نہیں دے سکتا. آمین. بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں, ان کے لیے ساتھ ساتھ روزے بھی رکھے ہیں, وہ پھر بھی بیمار ہی رہے ہیں. وجہ اہی روزے رکھ رہے ہیں, آپ بھی پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں پر وہ فرماتا ہے خدا نہ کرے کہ میں باغی ہو جاؤں, ایک اپنے خادم سے باغی, خدا سے باغی, اور جو کچھ بھی آپ خدا کے حضور میں ٹھان لیتے ہیں وہ کوشش کریں آپ اپنے ہی مذہبہ پر دیں. کیونکہ جہاں سے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جہاں سے آپ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں. میں کدی بھی نیچے گیا, میں بڑی مشکل جی خدا نے میرے تابع لوگ کیتے ہیں انہوں نے گھر بھی سر بڑی مشکل نہ کرنا. کدی بھی میں ایسے کسی گھر سے نہیں گیا کہ جہاں سارے چرچ انہوں کا تعلق نہیں, میں نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے جو 30-35 خاندان یہی دیے, میں ان کو ہی پوری طرح ان کی ضرورت کو پورا کر لوں, یہی بڑی بات ہے. تو میں جا کے دوجیاں برکتاں وڈدا پھرا بھائی, کہڑے لفظ کا سوال ہے. اسی طرح جو کچھ آپ کے پاس ہے, جو کچھ آپ خدا کے حضور ٹھان لیتے ہیں, خدا دے حضور وعدہ کر لیندے ہو, وہ کوشش کرو اپنے مذہبہ تے گزارو, انہوں اپنے مذہبہ تے پیش کرو. اپنے مذہبہ تے مذہبہ گواہی دے گا کہ یاسمین دے قربانی. ہر ایک شخص کے نام تو خدا کی ہے واقف ہے, وہ قربانی کائنات قربانی گزرا رہی ہے. ہر وہ شخص جڑا خدا دے حضور چل رہا مذہبہ تے گزرا رہا, خدا گواہ ہے, مذہبہ گواہ ہے کہ خدا دا کام تسی کر رہے ہو. آمین آمین آمین. آگے پڑھو ذرا جلدی. لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 37ویں آیت. یہ بھی عبادت کا ایک رول ہے, عبادت کرنے کا طریقہ کار ہے, اس میں عبادت ہے. آمین جی پڑھیں ذرا. وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی. وہ 84 برس سے کیا تھی؟ وہ 84 برس سے کیا تھی؟ ہیکل تو جدا نہیں سی ہوتی. سمجھ آ رہی ہے؟ 84 برس تو بیوہ ہے, پر ہیکل تو جدا کبھی بھی نہیں جے ہوئی. یہ بھی ایک عبادت کا رول ہے, عبادت کی خوبی ہے کہ ایسا ہیکل تو جدا نہیں ہونا, خدا دے گھر تو جدا نہیں ہونا. جی بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی.
रात दिन ਇਹ ਵੀ इबादत है। रोज़ो और दुआ ਇਹ इबादत है। सरेंडर करना अपने आप ਨੂੰ, सौख्त नहीं कुर्बानियां हदिये खुदा दे हजूर अपने आप ਨੂੰ पेश करना। ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, खुदा दस रहा, लेकिन ਇੱਥੇ ਇਸ बेवा ने की कर रही है, रात दिन रोज़ियां च ते दुआवां च रहंदी है। ਇਹ इबादत है। आमीन आमीन जी। आगे पढ़े जरा। और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। आमीन। अब ये बेवा 84 बरस से क्या है? बेवा है। लेकिन इस बेवा की खूबी क्या है? इस बेवा की खूबी क्या है? आज की बेवा नहीं कि मैं बेवा हूँ, मेरे को खुदा का हिस्सा भी नहीं दिता जाता, खुदा वास्ते टाइम भी नहीं दिता जाता, सारा कुछ बच्चों च ही हो गई। नो, ये बेवा की जिंदगी देखे 84 बरस से बेवा है, लेकिन खुदा के घर से जुदा नहीं होती, खुदा के घर से जुदा नहीं होती। हर लम्हे अब वो खुदा की इबादत कैसे करती है? रात और दिन रोज़ों और दुआ के साथ, रोज़ों और दुआओं के साथ। आज एक रोज़ा भी कहते ना, परसों नहीं तो शुगर ही लोग हो गए, ऐसा होता है। लेकिन ये बेवा भी है, खुदा परस्त भी है, और रोज़ों के साथ दुआ भी कर रही है। आमीन आमीन आमीन। 84 बरस तो बेवा है। कितनी उम्र होएगी उसकी जिन फिर भी रोजे रख रही? 84 वर्ष तो बेवा 100 ला लो, 100 साल की है, फिर भी रोजे और दुआ में है। आमीन। रोजों और ये इबादत है। अपने आप को सरेंडर कर देना, किसी का हो जाना, चाहे वो बुढ़ा हो जाए चाहे जवान हो जाए, पर वो ही रहो, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का क्या दूंगा। आमीन। 84 बरस से बेवा है। और एक बेवा हमें नजर आती है जो हैकल में खुदा के हुजूर में क्या गुजराती है? हाँ, हदिया डालती है। खुदावन यीशु कहता है, इस बेवा ने सब तो ज़्यादा खुदा दे हजूर बीज बोया। आमीन। ये इबादत है। आपका सब कुछ खुदा देखता है, आपके रोज़ों को खुदा देखता है, आपकी दुआओं को खुदा देखता है, आपके हदियों को खुदा देखता है, आपकी ताबेदारी को खुदा देखता है। क्यों? क्योंकि हम फिर उसके हो गए हैं, और जिन्हें हो जाइए पर उन्हें राजी रखिए। आमीन आमीन आमीन। और ये क्या फरमाती है, इसके बारे में लिखा है, वो हैकल से जुदा नहीं होती थी। आमीन। दाऊद आंदा, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे, आओ यहोवा दे। तुहानू कितनी खुशी होनी है जब कोई चर्च आई? नहीं होती। क्यों बीमार हाँ? क्यों रोटी पानी दे बरकत नहीं है? इबादत नहीं है। 7वें दिन वाली इबादत ठीक है, खुदा ने मुकर्रर किया करनी है, ये साढ़े वाजिब है। लेकिन रेल इबादत जी हकीकी इबादत है, जी ताबेदारी है, वो खुदा दे हो जाना, हर हाल से खुदा नू खुश करना। आमीन। हर हाल में उसको खुश करना है। ऐसे तो दाऊद कहता, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। आमीन। जरा ज़बूर नंबर 100 पढ़ दे यार जल्दी से, उसकी पहली याद से। ज़मीन सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो। ऐ अहले ज़मीन सब खुदावन के हजूर क्या मारो? खुशी का नारा मारो। तो चर्च दे विच आके नारा कोई नहीं बजता, अक्सर बासियां बज रही होंगी। अभी भी बहुत से लोग इस कंडीशन में बैठे हैं, इसीलिए बरकत नहीं है। वो खुश होना दिन आ जाए कि जी सारा 6 दिन नींदर पूरी नहीं हुई, तो 7वें दिन आके कहना यार चर्च चौंका ला। क्या होता है? मिलकर नारा मारे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के जवाब के लिए। जी आगे बढ़े जा रहे हैं। खुशी से खुदावन की इबादत करो। खुशी के साथ खुदावन की क्या करो? खुशी के साथ खुदावन की। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर
चलिए आमीन। जब आपको कोई बोलता है कि आओ खुदा के घर में खुशी के साथ खुदा के घर में आए, अहले जमीन सब खुशी का नारा मारो, गाते हुए बजाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। आमीन। आगे बढ़ो जल्दी से। गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है। ये इबादत है, खुशी दे नाल खुदा दे हजूर आना, खुशी दे नाल ओदे हजूर अपने आप ਨੂੰ पेश करना, लड़ झगड़ के नहीं। पादरी ਨੂੰ खुश करने वास्ते नहीं कि पादरी सब के घर आके पूछे ना, नो, खुशी के साथ अपनी इबादत खुदा के हजूर करें। फिर आप ईमान रखे, बीमारी आएगी लेकिन अंदर ठहर नहीं पाएगी। हालेलुया। बीमारी आएगी पर ठहर नहीं पाएगी, क्योंकि तुसी इबादत कर रहे हो। ते इबादत करने वाले ना वादा है। हालेलुया। तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरी रोटी पानी पर क्या डालूंगा, और तेरे बिचों बीमारी दूर कर दांगा, काट ही दांगा, जड़ों ते मका लांगा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈਆਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ। सिर्फ मेरी की कर इबादत कर। ठीक है, आप जॉब पर जाते हैं, कभी छुट्टी मिलती है कभी नहीं मिलती, लेकिन 6 दिन जो बंदा उठ के सुबह 6 बजे काम से जा सकता है ना, वो आधा घंटा पहले उठ के दुआ नहीं कर सकता। कर सकता कि नहीं कर सकता? रात सोने तो पहले भी घंटा दुआ कर सकता कि नहीं कर सकता? कर सकता ना। लेकिन सानू फेसबुक टिकटॉक तो टाइम मिलेगा तो कोई खुदा की बात करा। इसीलिए पुलिस ने ऐसे मौके छोड़े हुए हैं कि वो हमें और किसी काम में दिल हमारा लगने ही नहीं देते। ऐसा ही है जी। अगर खुदा को खुश करना चाहते तो आप भी कहें, मैं खुश होया जदों पादरी नासर आखन लगा कि आओ चर्च। आमीन आमीन आमीन। 100 बहाने को नहीं, एक भी बहाना ना होए, सिर्फ ਤੁਹਾਡਾ दिल करे कि मैं इबादत ते जाना, खुश हो के जाना। हालेलुया। कईयां ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਠਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਉਹ ਬੇਬਰਕਤੀ ਜਿਉਣਾ ਵਾਸਤੇ, मैं तो अपना फर्ज अदा कर देना। आमीन। आगे पढ़ो जरा जल्दी से। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। उसी ने हमको बनाया और हम किसके हैं? कितने लोगों ने समझ आई? किन्ने बनाया? खुदा ने। कितने असी ते खुश किनू करना है? ऐसे एक जगह ते लिखे है, मुकद्दस पलूस कहता कि शादीशुदा औरत अपने शौहर को खुश करना चाहती है। ये कलीसिया के साथ मुखातिब किया गया। आमीन। ये कलीसिया का काम है, साडा दुल्हा कौन है? उन्होंने खुश करे। हालेलुया हालेलुया। आगे बढ़ सर जल्दी से। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की क्या है? भेड़े हैं। ते भेड़ दा काम है अपने चरवाहे दे पीछे चलना। आमीन। किदे पीछे चलना? ते जेड़ी इधर उधर जांदी की खांदी है? सोटियां खांदी है कि नहीं? ते जो तुसी भी अपने पादरी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ कभी अंदर दौड़ा लाओगे, इधर लाओगे तो लोगों को सोटियां ही खाओ, काम कोई नहीं होना। ये मैं दावे के साथ बता सकता हूँ। जब तक आप अपने मजहब पर वफादार नहीं है, किसी भी जगह से आपको शिफा होने वाली नहीं है, वक्ती तो होएगी, फिर वो काम हो जाएगा। भाई क्यों? सवाल करो ना पादरी साहब, क्यों अन्ना वड्डा बदला आ रहे हो? क्यों होगा? इंज होएगा कि ਜਿਹੜਾ रात दिन ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ दूसरी जगह पे जाओगे, वक्ती तो होएगी ना, नहीं रहेगी, लेकिन फिर वही हाल हो जाएगा। कितने लोगों ने बड़िया जगह तो प्रेयर करवाई है, हाल हो ये बदला कोई नहीं, वो बदलेगा। लेकिन जिसको ईमान के साथ इस मजहबा से कह दिया है कि जेड़ा बाप बरकत मांगता ना बच्चों वास्ते, वो गैर नहीं जो मांगता है, गल याद रखो। बेशुमार ऐसे मौज से आपकी आंखों के सामने हुए हैं। तो जो तुहाडे दिल दे विच कि यार साडे पादरी को कख भी नहीं तो फिर कख भी नहीं जे है, तो जे तुहाडा ईमान है कि यसू इहदी जिंदगी च है तो काम होएगा, तो फिर यकीनन होएगा। ਜਿਹੜਾ ईमान ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਓ, ਇੰਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ
آمدے نے کہ نہیں آمدے سارے چرچ کے لوگ جب باہر جانے لوگ سان دستے ہیں کہ یار آج کل چرچ کے لوگ دعا کرائیں دعا کریں لیکن آپ عبادت کرنا شروع کر دیں شفا آپ کی زندگی میں قائم ہو جائے گی آمین آمین یہ نہیں میں کہتا نہ جاؤ جاؤ لیکن ایسا رات دینا نہ جاؤ کہ تو شفا ملنے اگر اتنے یسو جلا لیے تو دیکھیے ادھر بھی جلا لیا ہاللیلویہ جائیں کنونشنوں پر جائیں عبادتوں پر جائیں جہاں بھی آپ کو خدا لے کے جاتا ہے جاؤ لیکن ایسا رات دینا نہ جاؤ کہ اتنے شفا ہوتی یہ آپ رونگ کر رہے ہیں شفا یسوع کے خون سے جتنے بھی منگوں پہ جاری ہوئے ہاللیلویہ لیکن اپنے مذہبہ پر جو آپ کی قربانیاں ہیں سوختنی قربانیاں ذبیحیں ہیں وہ گزرانے یہ عبادت کا حصہ ہے جب آپ عبادت پوری کریں گے تو خدا بھی پوری شفا دے گا آمین آمین ہاللیلویہ ہاللیلویہ خدا آج کے کلام کے وسیلہ مجھے